السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے، انشاءاللہ وہ بیان کیا جائے گا۔ سنت پر عمل کرنے سے ہم کو بہت سارے فائدے ہیں، ان میں سے چند فائدے یہ ہیں۔ سنت پر عمل کریں گے تو اللہ اس کے رسول راضی ہوں گے۔ سنت پر عمل اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ سنت پر عمل کریں گے تو ہمارا ہر کام جو سنت کے مطابق ہوگا تو وہ عبادت میں شمار ہوگا، یعنی وہ اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور بہت سارے فائدے ہیں، اور ایک حدیث پاک سنت پر عمل کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے، مشکات پاک کی حدیث پاک ہے، من احب سنتی فقط احبنی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، جو میری سنت سے محبت کیا فقط احبنی، یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، کان معی فی الجنہ، جنت میں میرے ساتھ رہیں گا۔ تو محترم حضرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جنت میں رہیں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے، اس سے بڑی فضیلت اور کیا چاہیے۔ تو میں سیدھا کھانے کی سنتوں پہ آ جاتا ہوں۔ کھانے کا سنت طریقہ، میں نے جو قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، قرآن پاک کی آیت کی جو تلاوت فرمائی، وہ آیت پاک ہے 8واں پارہ 10واں رکوع، سورۃ الاعراف، آیت نمبر 31 کا حصہ ہے۔ معنی ہے کلو، کھاؤ، وشربو، اور پیو، ولا تسرفو، اسراف مت کرو، انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اب غور فرمائیے، کھانے اور پینے کے ذکر کے ساتھ یہ حکم ہوا ولا تسرفو، اسراف مت کیجیے، یعنی ہم حد سے زیادہ کھانا ڈال لیں گے، سالن ڈال لیں گے، بچائیں گے، یا دسترخوان پہ گرا دیں گے، چھوڑ دیں گے، یہ تمام چیزیں اسراف میں ہیں، اس سے بچنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے جب ہم کھانے کے لیے تیار ہو جائیں تو ٹوپی لگا لیا کریں۔ ٹوپی لگانا یہ سنت مؤکدہ ہے ہر مسلمان کے لیے۔ کم سے کم کھاتے وقت ٹوپی کا اہتمام کریں۔ ٹوپی پہننا کئی احادیث سے ثابت ہے، میں ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ یہ حدیث پاک ہے، طبرانی شریف میں ہے، حیثمی شریف میں ہے، بیہقی شریف میں ہے، یہ حدیث کی معتبر کتابیں ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس قلنسوۃ بیضاء، حضور علیہ السلام سفید ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ تو میں ایک حدیث آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ٹوپی پہننا سنت ہے، اور ٹوپی پہن کے کھانا یہ بھی سنت ہے، یہ بات ہمیں معلوم ہوگی۔ جب ہم کھانے کے لیے تیار ہو جائیں تو گھر میں اگر کھانے کے لیے جو ہے نا ہم تیاری کر رہے ہیں تو سب سے پہلے دسترخوان بچھا لیں اور کھانا، سالن، پانی، نمک جو بھی چیزیں ہیں رکھ لیں۔
रखने के बाद हाथ धो लें, क्योंकि खाने से पहले हाथ धोने के बाद उस हाथ से किसी चीज़ को पकड़ना नहीं, हाथ को पोंछना नहीं। अगर दावत में खाना है तो हाथ धो लेके दस्तरखान पे बैठ जाएं, किसी चीज़ से हाथ ना पोंछें और ना कोई चीज़ पकड़ें खाने से पहले हाथ धोने के बाद। तो दस्तरखान बिछा के खाना ये भी सुन्नत है, क्योंकि आज के दौर में आप जानते ही हैं बहुत सारे लोग घरों में जिसको तबीयत जा चाहे खाना डाल लेते, बैठते खा लेते। दस्तरखान का एहतमाम बहुत सारे घरों में नहीं होता। दस्तरखान बिछा के खाना ये सुन्नत है, ये हदीस पाक से साबित है। वो हदीस पाक ये है, देखिए बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। अब जानते हैं बुखारी शरीफ हदीस की बहुत बड़ी मोतबर किताब है। अन क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इरशाद मुबारक है, मा अकल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला ख़वानिन, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चौकी पर नहीं खाए। देखिए गौर करने की बात है, यानी नीचे बैठ के तो खा रहे हैं, लेकिन अपने सामने चौकी रख के, चौकी पे, ताकि झुकने की नौबत ना आए, चौकी पे रख के खा रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं खाए ज़िंदगी में। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम डाइनिंग टेबल पे ज़िंदगी में कभी नहीं खाए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुर्सी मेज़ पे कभी नहीं खाए। तो लिहाजा अगर हमारे घुटनों में दर्द ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो, नीचे बैठ सकते हैं तो नीचे बैठ के दस्तरखान बिछा के खाना ये सुन्नत है। और खाने में कई सुन्नतें हैं, आप जितनी सुन्नतों पे अमल करेंगे उतना अजर व सवाब आपको मिलते जाएगा, जितनी सुन्नतों पे आप अमल करेंगे। अब देखिए, मा अकल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला ख़वानिन, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चौकी, डाइनिंग टेबल भी इसी में शामिल होता है, मेज़ कुर्सी भी इसी में शामिल होती है, इस पर नहीं खाए। वला फ़ी सुक्रजतिन, वला फ़ी सुक्रजतिन, छोटे प्याले में भी नहीं खाए। तो इससे हमें यह मालूम हुआ कि ऐसी छोटी रिकाबी जिसमें खाना मिलाना मुश्किल हो, खाना खाते वक्त खाना गिर जाता है, इतनी छोटी रिकाबी बर्तन का भी इस्तेमाल ना करें। औसत रिकाबी हो कम से कम, कि हम आसानी से खाएं, खाना नीचे न गिरे। वला खुब्ज़न लहू मुरक़्क़ुन, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मैदे की रोटी नहीं बनाई गई। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी ज़िंदगी में एक मरतबा भी, रिवायतों में, दूसरी अहादीस में ये बात मौजूद है कि सारी ज़िंदगी ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी मैदे की रोटी खाए ना गेहूँ की रोटी खाए। क़ील लिल क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सहाबी रसूल जो इस हदीस के रावी हैं हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनसे पूछा गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर किस में खाए, अला मा याकुलूना, किस चीज़ पर खाना खाते थे? तो आप फरमाते हैं, क़ाल, हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाएं, अला सुफ़री, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखानों पर खाना खाते थे। इस असुफ़रातु ये वाहिद है, इसकी जमा सुफ़रुन है। सुफ़रतुन वाहिद है, इसकी जमा सुफ़र है। अला सुफ़र ये जमा का लफ्ज़ है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दस्तरखानों पर खाते थे। तो इस हदीस पाक से हमें ये बात मालूम हुई कि कोई ये कहे कि नहीं दस्तरखान बिछा के खाना कहाँ साबित है। ये बुखारी हदीस में इसका ख़ास तौर पे ज़िक्र है, दीगर भी अहादीस है, लेकिन एक हदीस आपके सामने ज़िक्र इसलिए की गई ताकि हमको मालूम होना कि दस्तरखान बिछा के खाएं। जब हम दस्तरखान बिछा दिए तो उसके बाद क्या करना, तमाम उस पर खाना, सालन, पानी, नमक सब रख के उसके बाद हाथ धो लेना। हाथ धोने के बाद सीधा खाने बढ़ जाना। हाथ धोने के बाद हाथ पोंछना भी नहीं और किसी चीज़ को पकड़ना भी नहीं। तो खाने का वज़ू जो है वो दोनों हाथ कलाइयों तक धोना है। अब कुल्ली करना ये बेहतर है, लेकिन सुन्नत यह है कि दोनों हाथ कलाइयों तक धोना खाने से पहले। एक हाथ में दो हाथ,
ایک ہاتھ دھوئیں گے تو بھی سنت ادا نہیں ہوتی، کیونکہ دیگر احادیث میں ہے غسل الیدین یعنی دونوں ہاتھوں کا دھونا۔ اب دیکھیے ہاتھ دھونے کی حدیث پاک سماعت فرمائیے، یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، یہ دو احادیث کے کتابیں سیاہ ستہ کے ہیں۔ حدیث پاک یہ ہے، ان سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قرأت فی التوراۃ ان برکت الطعام الوضوء بعدہ، کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ میں نے پڑھا تورات میں یہ بات پڑھی کہ کھانے کی برکت کھانے کے بعد وضو کرنے میں ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے یہ بات ذکر کی، کون؟ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے، فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کا ذکر میں نے حضور علیہ السلام کے سامنے کیا، تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، برکت الطعام الوضوء قبل والوضوء بعدہ، کھانے کی برکت یہ ہے کہ کھانے سے پہلے بھی وضو کریں، کھانے کے بعد بھی وضو کریں۔ تو یہ وضو سے مراد ائمہ محدثین کرام، شارح محدثین کرام فرماتے ہیں کھانے کا وضو یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کلاہیوں تک اچھی طریقے سے دھو لینا۔